श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। तरੋਂ तरा पग पुन पुन सीसा। पग पुन पुन सीसा। बंदों जी बार बार जगदीशा। जाम है अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद, बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु, जेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। जब जह श्री गुर शब्द बखाना, तूषण होत पयो मरदाना। निकस उजार बहर जब गए, ग्राम एक तब देखत भये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए
श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है तरत लुकाई नूं सोध दे, जगत जलंदे दा उधार कर दे गुरु नानक साहब महाराज। काबल तो अगे चले ने। गमन कीन पुन गुण गन खानी, आई तबे उजार मखानी। पर जिथे सतगुरु हुण पहुंचे ने उथे उजाड़ ही उजाड़ है, उथे जंगल ही जंगल है। किते कोस लो ग्राम न आयो, न मानुक तन कहूं दिसायो। कोई पिंड कोई शहर रस्ते विच नहीं आया, ना कोई मनुख मिलिया, ना कोई मनुख जाति कोई उथे नजर आई। जिसको देख महा भय आवे, न मानुक तन कहूं दिसावे। अवलोकत बोलियो मरदाना, श्री प्रभ ए उद्यान महाना। भाई मरदाना जी कहन लगे, बाबा ये सब कुछ बड़ा भयदायक है, ये तो सब कुछ बहुत डरावना है बाबा। इथे तक कुछ भी नजर नहीं आता। सतगुरु जी ने बचन आखे सन कि सिमरन होत जहां सतनामो, बड़ो नगर बसदी अब रामो। मरदानिया जिथे रब दा सिमरन है, वो तो वसदी सगन अपार, वो तो मानो कि नगरी वसदी है। जह परमेश्वर चेतन आवे, सो वसदी उद्यान लखावे। जिथे रब दा सिमरन ही नहीं है, वो जंगल ही जंगल है। हरख न होवे तहां कदाई, जहां न कबहूं प्रभ गुण गाई। इहो जिहियां थावां ते कदे लोग सुखी नहीं रहिंदे। हुण भी तुसी वेखो, जिस घर विच खुशी है वो घर स्वर्ग है, जिस घर विच दुख है वही घर नरक है। स्वर्ग नरक कोई वखरे देश नहीं हैगे। कलयुग सतयुग कोई वखरे समय नहीं हैगे। जिथे संतोखी लोग रहिंदे ने उथे सतयुग है, जिथे तृष्णा विच भरे लोग रहिंदे ने उथे कलयुग है। ये युग की है? ये युग थोड़ी मनो अवस्था है। देखो ना, एक बंदा कदे कहंदा है कि मैं तो भाई मारी जावां ते चंगा है। इहदा अर्थ की है कि उहदा जीवन नरक नालों भी दुभर है। एक आदमी जीवन दे प्लान बनाउंदा है, हुण मैं ये करांगा, इस तो बाद मैं ये करांगा, इस तो बाद मैं ये करांगा। जिथे मनुख जीना चाहुंदा है वो स्वर्ग है। इहदा अर्थ है उन्होंने कोई तकलीफ नहीं हैगी। वो तो अगलियां स्कीमां घड़ रहा है कि अगों मैनू की करना चाहिए। वो रहना चाहुंदा है, जीना चाहुंदा है। वो तो एको ही अरदास करेगा जदों करेगा भी परमात्मा हुण थोड़ी जी उम्र दवई मैनू, जे इन्ने सुख देते तो थोड़ी जी जिंदगी भी दवी, वो ना आवे मैं अखा ही मीट जावां। सो जीवन की है, मौत की है, सारा कुछ एक अवस्था है। इत्थे फिर सतगुरु जी ने एक शब्द उचारे है,
ਆਸਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾਈ, ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮਹਿ ਰਹਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੰਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ। ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ, ਛੋੜ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ, ਛੋਡੀ ਦੁਨੀਆ ਥਾਏ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਜੀਅਲੇ, ਕਾਪੜ ਛੋਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਸ ਕਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਮੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਰਸਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਪਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵੰਦ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੱਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲੱਕੜੀ ਚਮੜੀ, ਸਿੱਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ,
ਖੱਪਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ, ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਦੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ, ਭਰਨ ਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤ ਕੈਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਂਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਰੂਪ ਅਨੰਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ, ਦੂਸ਼ਣ ਹੋਤ ਭਇਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਜਾੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਕਸ ਉਜਾਰ ਵਹਿਰ ਜਬ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਮ ਏਕ ਤਬ ਦੇਖਤ ਭਏ। ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਉਜਾੜ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਗਰ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਸੂਰਤ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਦਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਬੰਚਕ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਬਾਹੀ, ਮਾਰਹਿ ਨਰ ਧਨ ਲੇਵੈ ਤਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਪੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ।
ਤੇ ਠੱਗ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਮਾਰੈ ਨਾਰ ਧਨ ਲੇਵੈ ਤਾਹੀਂ। ਇਹ ਠੱਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਓ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਆਮ ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਭਤੀਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਭੂਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਦਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਆ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਭਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਔਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੱਗ ਸੀ। ਠੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਠੱਗ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬੰਚਕ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਹੀ, ਮਾਰੇ ਨਰ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਲੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕੁਸਮਤ ਦੇਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਗ ਰਾਮੈ ਕਿਰਪਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਸੋਧਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਤ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਮਚਾਵਾ, ਬੰਚਕ ਕੁਮਤ ਹਰਨ ਹਿਤ ਠਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਚਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀਤਾ ਕਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਨੁਆਈ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ, 10% ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ 10% ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕੌਣ ਉੱਠੇ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, 10% ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਜੀ, ਸਮੈਕ ਪੀਓ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਜੀ, 10% ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਕੱਲਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤ ਚਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਸਲ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਨੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਊਆ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਊਆ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ? ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਮਚਾਵਾ, ਬੰਚਕ ਕੁਮਤ ਹਰਨ ਹਿਤ ਠਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੋੜਸ ਬਰਸ ਬੈਸ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਨ ਪਟ ਜਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨੇ। JNK ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੀਨੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, 51-52 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਾਡਾ। ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 100-200 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 370 ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ TV ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਵੇਖੋ ਗਲੈਮਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ
ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ। 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਖੋੜਸ ਬਰਸ ਬੈਸ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਣ ਪਟ ਜਰਦੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੰਗਦਾਰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਏ ਸੂਟ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗ ਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਟ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਲਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਬੂਨਦ ਕਟ ਨਿਜ ਸੋ ਕਰ, ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਨਦ ਕਟ ਨਿਜ ਸੋ ਕਰ, ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਨਿਜ ਡੂਮ ਹੈ, ਜਨ ਮੁਕ ਲਾਵਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪਿਓ ਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡੂਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ।
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੰਚਕ ਕੇ ਸਦਨ ਮਜਾਰੀ, ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਮਹਾ ਅਗਹਾਰੀ। ਸੋ ਬੰਚਕ ਕੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੀ, ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਮਹਾ ਅਗਹਾਰੀ। ਅਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਹਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਉਹਨੂੰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਚ ਟੱਕਰੇ ਠੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਬੰਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਬਹੁ ਔਰ ਹਰਖਾਨਾ, ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਕੀਨ ਸਨਮਾਨਾ। ਉਸ ਠੱਗ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਵਰਗਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਡੇਰਾ, ਆਛੀ ਬਿਦ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਆਵੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਡੇਰਾ, ਆਛੀ ਬਿਦ ਸ਼ਰਮ ਹਰੋ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਲੰਬਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਲਸ਼ ਮੁਲਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕਛ ਕਹੋ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ, ਪਾਵੋ ਚਾਪ ਸ਼ਰਮ ਮਗ ਕਾ ਹਰਹੁ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੇ ਨਕੇਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਮਿਲ ਬੰਚਕ ਆਵਤ ਭੇ ਸਮਦਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਮਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਇਸੇ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਛਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਸ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕੇਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਮਿਲ ਬੰਚਕ ਆਵਤ ਭੇ ਸੁਮਦਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਮ ਹੁਤੋ ਜਿਹ ਕੋ ਤਬ ਹੀ, ਸਭ ਹੀ ਬਟ ਪਾਰ ਸੁਲੀਨ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੋ, ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕੁਝ ਠੱਗ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਠੱਗ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਏ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤਲ ਲਾਰ ਬੜੀ ਇਹ ਕੇ, ਧਨ ਹੈ ਬਹੁ ਪਾਸ ਚਲਿਓ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਜਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੋਟਲੀ ਪਟਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਠ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। OTP ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਿਆ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਲਾ 50,000 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਏ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਤੇ 500 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ 500 ਵਾਰੀ 50,000 ਗਿਣੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਘੋੜ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ATM ਤੋਂ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਤਿਲ ਲਾਟ ਬੜੀ ਇਹ ਕੇ ਧਨ ਹੈ ਬਹੁ ਪਾਸ ਚਲਿਓ ਕੇ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਹੂ ਸਬੈ ਨਾ ਦੁਰਾਵੈ ਸੋ, ਹਮ ਭੋਰ ਭਈ ਧਨ ਲਿਹੈ ਬਟਾਈ। ਲੇਹੋ ਸਬੈ ਨਾ ਦਰਾਵੈ ਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਕਹਿ ਜਾਤ ਭਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਾਸੁਰ ਤੇ ਰਜਣੀ ਹੋਏ ਆਈ। ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ,
ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਛਡਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗ ਨੇ, ਠੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਏ ਆਹਾਰ ਕੋ ਸੋਏ ਰਹੇ ਸਭ, ਕਾਹੂ ਨਾ ਜਾਗਣ ਕੀ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਠੱਗ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਵਰਤੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ ਬਸ ਨੀਂਦ ਨੇ, ਸੈਨ ਕਰੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਪ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ ਬਸ ਨੀਂਦ ਨੇ, ਸੈਨ ਕਰੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਬਤਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੋਰ ਭਈ ਜਬ ਜਾਗਿਓ ਨਾ ਕੋ, ਤਬ ਐਸੇ ਪਰੇ ਜਿਮ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਾਈ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਾ ਪਈ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਰ ਚੜੇ ਗਮਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸੋਵਤ ਸ਼ੋਰ ਚਲੇ ਤੇ ਥਾਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗਤ ਭੇ ਪਸਚਾਤ ਸਬਹਿ ਮਿਲ, ਬੰਚਕ ਹੋਤ ਪਏ ਇਕ ਥਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਗੇ, ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜੇ ਉਸ ਠੱਗ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਮਾਲ, ਲਿਆ ਬਈ, ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਏ ਲਿਹੋ ਧਨ ਜੋ, ਬਹੁ ਜਾਚਤ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਢਿਗ ਪਾਈ। ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਰਾਤ ਬਈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਬਿਸਮਾਦ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਇਉ, ਮੋਹਿ ਨਾਹੇ ਰਹੀ ਰਜਣੀ ਸੁਧ ਕਾਈ। ਉਹ ਠੱਗ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਠੱਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਤਾਹੇ ਕਹਿਓ, ਝਗਰਹਿ ਬਹੁ ਗਾਰ ਕੋ ਦੇਹੈ ਲੜਾਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤੋ ਧਨ ਤੋ ਕਹੋ, ਲਾਲਚ ਧਾਰ ਕੈ ਲੀਨ ਛਪਾਈ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
सो नह छोड़े कैसे करो तुम पास हमारे ते लेत सदाई। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਲੇਤ ਸਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਢ ਫਿਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਬਈ? ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। क्यों अब तूषण बैठ रहा सब काड नकेत ते देहो दिखाई। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਬੋਲ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਹੁੰ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਠੱਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।